This year, the paddy procurement initiated by Food and Civil Supplies Department in active collaboration with Agriculture and Farmers Welfare Department, Government of Tripura, started on 19th December 2024 till 8th February 2025 in 51 PPC, means Paddy Procurement Center, covering 19 subdivisions. We are very happy to declare that total quantum of 70,497.109 MT paddy have been procured, with 8,922 farmers got the direct benefit. Total amount of money incurred is 40.25 crore, out of which 35.62 crore money have been released to the beneficiaries' account. In terms of percentage, 88% of the beneficiaries have been covered when it comes to disbursement of money. The remaining balance will be mitigated or transmitted very shortly within next 1 week, as has been told by the department. There has been some technical error. We are into the job to nullify the errors, and in next couple of days this will be resolved. And since your government came in 2018, what is the total procurement and the amount that the farmers have Total quantum of paddy procured since the inception of our government is 2,25,356.805 MT, and total number of farmers benefited out of this paddy procurement is 1,17,049 farmers, with 446.13 crore amount being disbursed to the beneficiaries' account. Do you think this initiative will really help in strengthening the rural economy? And undoubtedly, this has been a very significant stride initiated by Government of India as well as our state government to strengthen the economical condition of our farmers across the country, across the state. Prior to the formation of our government in 2018, we categorically stated that once our government is formed, we'll initiate this process of paddy procurement directly twice in a year in MSP rate, MSP. And once our government was formed, the process was started, and the facts and figures which have been given right now before you all is self-explanatory that our government, be it at the center or the state, very cordial to strengthen the economical condition of our farmers. what was the price when it was initially procured, and what is the present price? The price initially, it was 17.50, and now it has reached to 23. আপনারা জানেন, পরিবহন দপ্তর এবং খাদ্য এবং জনসম্ভরণ দপ্তর যৌথ উদ্যোগে জাগৃতি 2025 একটা কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করেছিলাম প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে। আমাদের 3টা টপিককে নিয়ে আমরা এই কর্মসূচিটা ঘোষণা করেছিলাম: রোড সেফটি, আমাদের লড়াই ড্রাগের বিরুদ্ধে, তাই মিনাস অফ ড্রাগ, এবং ভোক্তা যে আমাদের রয়েছে কনজিউমার প্রোটেকশন। এই 3টা বিষয় নিয়ে আমরা সারা রাজ্যের 25টা কলেজের স্টুডেন্ট, জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তার বাইরে এনআইটি, বিএড কলেজ, আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটি, এমবিবি ইউনিভার্সিটি, এই ধরনের ইউনিভার্সিটিগুলো, ল ইউনিভার্সিটি, ইকফাই, এই ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। এবং গত জানুয়ারি মাসের 11 তারিখ উদয়পুরে সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ জেলার সমস্ত কলেজ স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে রাজস্বী হলে আমরা সেই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেছিলাম। এটা অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পেয়েছি, কারণ আমরা মনে করি যে বর্তমান সময়ে
হিউম্যান রিসোর্সকে রক্ষা করা হচ্ছে সবথেকে বড় দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সরকার একা সেটা কখনোই সম্ভব করতে পারবে সেটা আমরা মনে করি না। সরকার আমরা প্রচেষ্টা নিতে পারি, মানুষকে মোটিভেট করতে পারি, আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে পারি, কিন্তু মানুষকে তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাই মানুষকে সচেতন করার জন্য, অ্যাওয়্যার করার জন্য অ্যাওয়ারনেস অ্যাক্টিভিটি হিসাবে খাদ্য দপ্তর এবং পরিবহন দপ্তর রোড সেফটি, কনজিউমার প্রোটেকশন এবং মিনাস অফ ড্রাগ, এই তিনটার বিরুদ্ধে আমরা এই কর্মসূচিটা শুরু করেছিলাম। 11 তারিখ জানুয়ারি মাসে যেটা উদয়পুর আমরা শুরু করেছি, তারপর 18 তারিখ আমরা ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলার কলেজগুলোকে নিয়ে কুমারঘাটে আমরা অনুষ্ঠিত করেছি। তারপর 28 তারিখে 27 তারিখে আমরা আগরতলাতে খোয়াই জেলা এবং পশ্চিম জেলা নিয়ে কলেজগুলো নিয়ে আমরা রবীন্দ্র ভবনে করেছি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের উপস্থিতিতে। এবং গতকাল 10 তারিখ রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সারা রাজ্য থেকে, বিভিন্ন কলেজ থেকে, জেলা ভিত্তিক যে প্রতিনিধিরা ছিলেন, যারা তাদের জেলায় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েছিলেন, তাদেরকে নিয়ে ফাইনাল রাউন্ড আমরা সম্পন্ন করেছি। এটা অভূতপূর্ব সারা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং আমাদের যে ইস্যুটা, পুরস্কার দেওয়ার অর্থ তাদেরকে মোটিভেট করা এবং এই কর্মসূচিটা সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে টোটাল কর্মসূচিটাতে আমাদের 8টি জেলায় মিলিয়ে যে আমরা করেছি, প্রায় 5200 জন ছাত্র ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। যেটা আমাদের যা লক্ষ্য, যে কলেজ স্তরে, স্কুল লেভেলে, ক্লাস 11, ক্লাস 12 স্তরে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা, রোড সেফটি, অ্যাবিউজ অফ ড্রাগ এবং কনজিউমার প্রোটেকশন নিয়ে আমরা মনে করি এই দুই দপ্তরের তরফ থেকে যেটা আমাদেরকে আগামী দিনে আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে, যাতে করে আগামী দিনে কলেজ স্তরে, প্রতিটি কলেজ এবং স্কুল লেভেলে আমরা এই কর্মসূচিটাকে নিয়ে যেতে পারি এবং বছরে একবার দুবার নয়, সারা বছর আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেখানে এই কর্মসূচিটা করা। কারণ আমরা মনে করি এবং এটা বিশ্বাস করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও গতকাল বারবার বলেছেন যে নেশার কবল থেকে রক্ষা করা, অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা করা, ভোক্তা হিসেবে আমার অধিকার সম্পর্কে আমার জানা, এটা শুধু একমাত্র জনসচেতনতা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তবেই আমরা নির্মূল করতে পারব। রোড সেফটি মানে আমি হেলমেট পরিধান করব না, সরকার কাউকে জোর করে হেলমেট পরাতে পারবে না, সে নিজে যদি সচেতন না হয়। ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাইভ, কেউ যদি সচেতন না হয়, তাকে সরকারের দ্বারা সম্ভব নয় তাকে সেখানে আটকানো। আবার অ্যাবিউজ অফ ড্রাগ, ড্রাগ নিয়ে, ড্রাগের ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি, ড্রাগ কিভাবে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, জনগণের মধ্যে যদি সচেতনতা না থাকে, যারা ড্রাগ ইউজার তাদের মধ্যে যদি সচেতনতা না থাকে, তবে তাকে রক্ষা করা যাবে না, সরকারের দ্বারা তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা প্রিকশনারি মেজার নিতে পারি, রিহ্যাব সেন্টার সরকার তৈরি করতে পারে, আমরা আবেদন করতে পারি, কর্মসূচি করতে পারি, কিন্তু সচেতনতা সম্পর্কে বলে যদি জনগণের মধ্যে সচেতনতা না আসে, তাতে করে এটা কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনক। তাই এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা যেটা করেছি, আগামী দিনে আমাদেরকে সেটা আরো প্রেরণা জুগিয়েছে রাজ্যের কলেজগুলোতে, স্কুলগুলোতে এই কর্মসূচিটাকে নিয়ে আরো আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়া, এবং আমরা সেই দিশায় আগামী দিনে এগিয়ে যাব। প্রাথমিকভাবে 5200, এটা সিএম এর ইস্যু, সিএম এর ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, এই বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না, সেই বিষয়ে আমার সেই সম্যক ধারণাও নেই। সুতরাং যে কোনো ইস্যু, আমি আগেও বলেছি, বিং দ্য স্পোকসম্যান অফ দ্য গভর্নমেন্ট, যে কোনো ইস্যু আন্দোলন কিন্তু সুরাহার পথ নয়। একটা শ্রেণী থেকে কি বলা হয়েছিল, জিআরবিটি জিআরবিটি জিআরবিটি, গ্রুপ সি গ্রুপ ডি। আমরা যখন চাকরি দেব, কোনো চাকরি ভবিষ্যতে যেন কোনো চাকরি না যায়,
সেটা চিন্তা করে সমস্ত কিছু আইন কানুন মেনেই আমরা দেব। 10,323 যেন না হয়। আজকে চাকরি দেব, 5 বছর পরে চাকরি শেষ হয়ে যাবে, এমন চাকরি আমাদের সরকার দেয় না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেয় না, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার পারমিশনও দেয় না। সুতরাং আমাদের যে চাকরি হবে, কখনো কোনো প্রার্থীকে ওই চাকরি খোয়াতে হবে না। সুতরাং আইন কানুন মেনেই সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আপনারা দেখেছেন চাকরি মেলা, ভারতবর্ষে কোথাও হয়েছে এমন যে চাকরি মেলা দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ভিত্তিতে? দিদেন গভর্নমেন্টের সময়, সিপিআইএম গভর্নমেন্টের সময় চাকরি নিয়ে অনেক কেস হতো, মামলা হতো, চাকরি চলে যেত। আমাদের সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা দিচ্ছেন, যে চাকরিগুলো আমরা প্রদান করতে পেরেছি, একটা চাকরি আইনের দ্বারস্থ হয়েছে বা কোনো চাকরি খোয়াতে হয়েছে কাউকে? সুতরাং আমি বলবো, আন্দোলন করে চাকরি নিতে হবে এমন নয়। সরকার স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকরি প্রদান করছে। আগামী দিনে আইন কানুন, নিয়োগ প্রক্রিয়া সমস্ত কিছু বিচার করেই চাকরি প্রদান করা হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। 19 ডিসেম্বর 2024 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত আমরা চালনা করতে পেরেছি। অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর 2024 পুরো জানুয়ারি মাস ছিল এবং 8 ফেব্রুয়ারি 1.5 মাসের উপর এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট আমাদের কন্টিনিউ হয়েছে গত 8 তারিখ পর্যন্ত। টু সাম আপ, টোটাল 8,922 জন কৃষক তাতে উপকৃত হয়েছে। 17,497.109 এমটি ধান আমরা টোটাল ক্রয় করতে পেরেছি। টোটাল 40,25 লক্ষ টাকার ধান ক্রয় করা হয়েছে, প্রতি কেজি 23 টাকা দরে এমএসপি, এবং তার মধ্যে 35,62 লক্ষ টাকা পেমেন্ট অলরেডি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। বাকি যে টাকাটা আগামী 5-7 দিনের মধ্যে সেটা সম্পূর্ণ টাকাটা আমরা কৃষকদেরকে আমরা প্রদান করব। এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার আসার পর যে ধান আমরা ক্রয় করেছি, আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবি এবং খারিফ সিজনে, সেটা হচ্ছে 2,25,356.805 এমটি টোটাল। আমি সিন্স ডে 1 আমাদের যে প্রকিউরমেন্ট শুরু হয়েছে আমাদের সরকার আসার পর 2,25,356.805 এমটি ধান আমরা ক্রয় করতে পেরেছি। টোটাল ফার্মার্স বেনিফিটেড হয়েছে 1,17,049 জন কৃষক বেনিফিটেড হয়েছে, এবং টোটাল যে এমএসপি টাকা আমরা ক্রয় করেছি সেটা হচ্ছে 446.13 কোটি টাকা। 446.13 কোটি টাকা আমরা এবারকার সিজন সহ সেটা ক্রয় করতে পেরেছি। এই যে অর্থ, অধিকাংশ অর্থ গ্রামে গেছে, গ্রামীণ অর্থনীতি স্ফীত হয়েছে, এবং কৃষকদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমরা লক্ষ্মী হিসেবে চিহ্নিত করি, অন্নদাতা যারা আমাদেরকে অন্ন প্রদান করেন। এবং এই ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েও রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সক্রিয় সহযোগিতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তারা কিন্তু কৃষিকাজে বা ধান ফলাতে এবার কিন্তু তারা উৎসাহ হারায়নি। দক্ষিণ ত্রিপুরায় দেখা গেছে যে বন্যার জলে ভেসে গেছে এমন ক্ষেত যেখানে পলি জমে গেছে আলাদাভাবে। বন্যার পরে যখন দপ্তর থেকে ধান দেওয়া হলো সেখানে অধিক ফলন সংঘটিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া, পশ্চিম জেলায় যেখানে বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে বিগত খারিফ সিজনে যে ফলাফল এসছে বা ফলন এসছে তার থেকে এবার অনেক কম ফলন এসছে। তাই আমাদের যে টার্গেটটা ছিল 21,000 এমটি, তার থেকে কিছুটা ফলন আমরা কম হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে 17,000 উপর আমাদের 497.109 এমটি ধান আমরা ক্রয় করতে পেরেছি। গত খারিফ সিজনে সেটা ছিল 16,000 এমটি, কিন্তু এবার বন্যার পরেও 17,497.109 এমটি ধান আমরা ক্রয় করতে পেরেছি। অর্থাৎ খারিফ সিজন থেকে এবারকার যে সিজন রবিতে আমরা ধানটা বেশি ক্রয় করতে পেরেছি।
in spite of severe flood. তো এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। 23 টাকা এবার এমএসপির দামও বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনারা জানেন 23 টাকা করা হয়েছে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই সেটা আরো বাড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর এমএসপির দাম বৃদ্ধি করছেন কৃষকদের স্বাবলম্বী করার জন্য, কারণ প্রধানমন্ত্রী কৃষকদেরকে আমাদের অন্নদাতা লক্ষ্মী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই কৃষকদের কাছে অর্থ যাওয়া মানেই হলো দেশের অর্থনীতি স্ফীত হওয়া, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হওয়া এবং আমাদের দেশের উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাওয়া। এখন পর্যন্ত যে অর্থ 446.13 কোটি টাকা, এই যে অর্থ সেটা গেছে, সেটা কৃষকদের কাছে গেছে এবং আমাদের রাজ্যে একটা বিশাল অংশের কৃষক, যেটা 1,17,049 জন কৃষক আমাদের এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে বেনিফিটেড হয়েছে। এটা একটা বিষয় যা আমাদের এবারকার প্যাডি প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে আমরা জানাতে চাইছিলাম। এবং অনেক জায়গায় কিছু ইস্যুস যে আমাদের অ্যাকাউন্টে এখনো টাকা পৌঁছয়নি, আমরা যে প্যাডি বিক্রি করেছি সরকারের কাছে সেই টাকাটা এখনো পৌঁছয়নি। আগামী 5-7 দিনের মধ্যে সেটা পৌঁছে যাবে। এখানে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ টেকনিক্যাল কিছু ত্রুটির কারণে টাকাটা পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে। তারপরেও 88% টাকা আমরা দিতে পেরেছি। 40 কোটি টাকার উপর আমরা ক্রয় করেছি, প্রায় 35 কোটি টাকার উপর টাকা আমরা সেখানে রিলিজ করে দিয়েছি। বাকি টাকাটা আগামী 5-7 দিনের মধ্যে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, উদ্বেগ হওয়ার সেখানে কিছু নেই। স্বাগত জানাই আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। মূলত দুটো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে দপ্তরের থেকে, খাদ্য দপ্তর এবং পরিবহন দপ্তর থেকে যৌথভাবে এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। আমার সঙ্গে যারা আছেন, আমার ডান দিকে আছেন ডাইরেক্টর ফুড এডিশনাল সেক্রেটারি সুমিত লোধ মহোদয়, বাদিকে আছেন এডিশনাল সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট, কমিশনার ট্রান্সপোর্ট সুব্রত চৌধুরী মহোদয়, এবং এক্সট্রিম ডানে যিনি আছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ অভিজিৎ। আমাদের আপনারা জানেন বৎসরে দুবার খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে এবং কৃষি দপ্তরের সহায়তা কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য প্যাডি প্রকিউরমেন্ট করে থাকি। এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবি এবং খারিফ সিজনে বছরে দুবার আমরা প্যাডি প্রকিউরমেন্ট করে আসছি। এবারও আমরা খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে কৃষি দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় সারা রাজ্যে আমাদের 51টা সেন্টারে এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট কর্মসূচি আমরা সম্পন্ন করেছি, যা সমাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় 1 মাস ব্যাপী এই কর্মসূচি চলেছে। গত পরশুদিন তার সমাপ্তি হয়েছে সারা রাজ্যে। 19টা সাব ডিভিশনে এবারকার যে প্যাডি প্রকিউরমেন্ট কর্মসূচি সেটা আমরা করেছি এবং 51টা সেন্টারে, 19টা সাব ডিভিশনে 51টা সেন্টারে এই কর্মসূচি আমরা করেছি। টোটাল 17,497.109 MT প্যাডি এবার প্রকিউর আমরা করতে পেরেছি এট দ্য রেট 23 রুপিস পার কেজি। 23 টাকা দরে 17,497.109 MT প্যাডি আমরা ক্রয় করতে পেরেছি, যেটা অত্যন্ত সন্তোষজনক। কারণ গত অগাস্ট মাসে যখন ধানের চারা মাত্র বপন করা হয়েছিল, যে সিভিয়ার ফ্লাড ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে, তাতে অধিকাংশ প্যাডি ফিল্ড, কাল্টিভেবল ল্যান্ড বন্যার জলে ধুয়ে গেছে।
কৃষকদের মাথায় হাত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, কৃষিমন্ত্রীর প্রচেষ্টায়, সরকার থেকে অর্থ দিয়ে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে কৃষকদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। এবং একটা ভয় আমাদের মধ্যে ছিল যে এবারকার যে প্যাডি প্রকিউরমেন্ট, সেটা হয়তো আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় যেতে পারবো না, বা ভারী মাত্রা কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার আমাদের যে রাজ্য সরকারের যে বিগত দিনে যে ট্রেন্ড, সেই জায়গায় হয়তো আমরা যেতে পারবো না। কারণ রাইস বাস্কেট হিসাবে আমাদের রাজ্যে যে অঞ্চলগুলো, সাউথ বলুন, গোমতী বলুন, সিপাহীজলা বলুন, এই তিনটা ডিস্ট্রিক্ট বিশেষ করে এই বন্যার জলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা খুব খুশি এবং উৎফুল্ল যে টার্গেটটা আমরা পেয়েছি 19টা সাব ডিভিশন থেকে, 51টা প্যাডি প্রকিউরমেন্ট সেন্টার থেকে, সেটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এবং আমাদের টোটাল প্যাডি 17,497.109 MT আমরা ক্রয় করতে পেরেছি। এবং তাতে করে টোটাল যে ফার্মার, কৃষক 8,922 জন উপকৃত হয়েছে, বেনিফিশিয়ারি যদি আমরা বলি। 8,922 জন কৃষক ডাইরেক্টলি তাতে বেনিফিটেড হয়েছে আমাদের এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট থেকে, এবারকার যে সিজন, সেই সিজন থেকে। টোটাল অর্থ আমি যদি টাকা হিসাবে করি, এখন টোটাল অর্থ 40,25,00,000 টাকা। এবং তার মধ্যে 35,62,00,000 টাকা কৃষকদেরকে অলরেডি প্রদান করা হয়েছে তাদের অ্যাকাউন্টে। আউট অফ 40,25,00,000 টাকা, 35,62,00,000 টাকা কৃষকদেরকে প্রদান করা হয়ে গেছে। আমি যদি পার্সেন্টেজের হিসাব করি, 88% অ্যাবাভ আমরা মানি ডিসবার্সমেন্ট কৃষকদেরকে করতে পেরেছি বা করে নিয়েছি। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এবং আমি কৃষকদেরকে ধন্যবাদ জানাবো, রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো, তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। এবং কৃষি দপ্তর, খাদ্য দপ্তরে যারা আধিকারিকরা রয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো, যেটা অ্যাডভার্স পরিস্থিতিতে, একটা বিপরীত পরিস্থিতিতে কৃষকদের কাছ থেকে এই ধানটা ক্রয় করার জন্য তারা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা গ্রহণ করেছেন।